Okay, alternative for the comparison of the distribution of several population. Okay, so let us look at an example and you will be able to understand the concept in detail. You may have to use this test in reality when you apply the what is that apply the statistical analysis to various problems. This is very important problem. Okay, for example, consider does the question is, does physical exercise alleviate depression? We find some depressed people and check that they are all equally depressed to begin with. Then we allocate each person randomly to one of three groups. No exercise. So we have some individuals for the test, and we will allocate into three groups. So there are three population. So what is the first population? No exercise population. The people having no exercise. That is a one population. 20 minutes of jogging per day. That is another population. The population consists of people having at least 20 minutes of jogging per day. And another the speciality of that population is 60 minutes of jogging per day. So they will do, the people do 60 minutes of jogging per day. So three population. Okay, so at the end of the months, we ask each participant to rate how depressed they feel after jogging or without exercise, or after jogging 60 minutes or 20 minutes. We will ask them after each month how depressed they feel, whether they are depressed or whether they are feeling happy, etc. Okay, and we will rate in a Likert scale, in an ordinal scale, Likert scale. 1 totally miserable and 100 for fully happy. Okay, so here we are considering ordinal scale, not what is that? Ordinal scale means the observations ordered according to the magnitude. So magnitude will represent the degree of what is that? The data will be in order. Okay, for example, 1 for miserable and 50 for on the average they are happy, 100 for fully happy. Okay, so we can rate the response in ordinal scale. So we can use the non-parametric test. We cannot use parametric test. We have to use non-parametric test. So for the comparison of three group of population, we have to use Kruskal Wallies test. Okay, so it is actually alternative to ANOVA, analysis of variance. But in ANOVA, you know that you are assuming that all the population or each population is following normal distribution. But in this Kruskal Wallies test, we are not assuming the parametric distribution, but we are considering the what is that non-parametric case, and there will be some distribution associated with the random variables or the response, but we don't know whether the distribution. So that is the situation. But in ANOVA, we know that the form of the distribution will be normal. But in Kruskal Wallies test, we don't know the form of the distribution. Doing what is that? Non-parametric. Okay, so let us come to the example. So these are the rating: 23, 26, 51, 58, 37, 29, 44, etc. This is the jogging for 30-minute rating. And you can see that the observation, and jogging for 60-minute observation is also given there. Okay, so these are the observation, this one, this one, this one. So this is actually rating. 65 means they are 65% happy, or we can interpret like that. Okay, 60 means they are 60%, or in that range they are happy. Out of 100, 60 they are happy.
So these are the mean rate. These are the standard deviation of the these observations. So they have already computed all these things. And the procedure, let us discuss the procedure. Rank all the scores. Rank all the scores ignoring which group they are belonging to. So consider this as a single population and rank from 1 to 25. Okay. So first rank, the procedure of rank is the lowest score gets the lowest rank. If two or more scores are the same, then they are tied. Tied scores get the average rank that they would have obtained. ഇപ്പോൾ 6ഉം 7ഉം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 6ൻ്റെ 7ൻ്റെ ആവറേജ് 6.5 കൊടുക്കും അതിൻ്റെ റാങ്ക്. ഓക്കെ, they had not been tied and here is score. Okay, this is the score. So what is the first score? Lowest value. Which is the first value? Lowest value, yeah, 22 is the lowest value, so we give rank 1. Then 23 is the second value, so we will give rank 2. 26 is the third biggest value, so we will give rank 3. Okay, so these are the procedure, and we can rank up to what is the maximum value. Here you can see 5.5. That may be due to there may be observations tied with. Okay, അപ്പോൾ 29 ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാ ഇവിടെ 29 കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ 29. അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ 6 അതിന് 5.5 എന്ന് റാങ്ക് കൊടുത്തു. So this is the allocation of rank for the given data without considering the no exercise, jogging for 20 minutes, jogging for 60 minutes concept. Okay, and you can find out the mean rank. This is a mean rank, but in the previous, this is the mean score. At the same time, this is the mean rank. So this is the average of these bracket observations: 2 plus 3 plus 16 plus 14 plus 19 plus 7 plus 5.5 plus 10 by 8. So that is the mean rank of that first column, and the standard deviation of that first column, bracket observations, that is 6.25. Okay, similarly you can find out the mean rank of second column and standard deviation of the second column, right? In the third column you can see the mean rank of the third column and standard deviation of the third column. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, 25 പേര് ആരൊക്കെ വരാത്തത്? നേഹ, ഹലോ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റേ ടെസ്റ്റ് 2 ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റാങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടെത്തണത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാ റാങ്ക് എങ്ങനെയാ അസൈൻ ചെയ്തേ? റാങ്ക് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇതിന് ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സാനിയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്? സാനിയ പറയേ, എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്? പറയേ. സാനിയോ, ശ്രീജിത്ത് പറയൂ. ശ്രീജിത്ത് ബി. റോസ്മിയ പറയൂ. റോസ്മിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത്?
എങ്ങനെയാണ്? ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? റോസ്മി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലേ? മരിയ ആൻഡോ? ഹലോ സർ. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ? ആ ടേബിളിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂന്റെയും ചെറിയ വാല്യൂ തൊട്ട് വലിയ വാല്യൂ വരെ 1 to 3 റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കും. സെയിം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ രണ്ടിന്റെയും ആവറേജ് ആയിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ റാങ്കുകളുടെ ഓരോ ഇതിലും മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാണും. ഓക്കെ, പിന്നെ സം ഓഫ് റാങ്ക് കാണും, TC സം ഓഫ് റാങ്ക്. ഓക്കെ, സോ ആ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്, ഏറ്റവും കുറവിന് 1, പിന്നെ രണ്ടാമത്തിന് 2, അങ്ങനെ ടൈ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടില്ല, 3 ടൈ, 13, 14, 15, അത് 3 ടൈ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 49 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 3 പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 49ൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 13, 14, 15 പൊസിഷനിലാണ് 49 വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് 14 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും. നോക്കി എഴുതണം കേട്ടോ, അത് ശരിയാണോ നോക്കണം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇത് 59 ഗെറ്റ്സ് ദ റാങ്ക് 20, 60 ഗെറ്റ്സ് ദ റാങ്ക് 21, അത് തന്നെയാണ് നോക്കണം, ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരാം. TC ഇസ് ദ ടോട്ടൽ റാങ്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ TC1 ഉണ്ടോ, ആ കോളത്തിൻ്റെ ടേബിളിൽ താഴെ പറയുന്നത് TC1 76.5, TC2 79.5, TC3 144, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ടോട്ടൽ എടുത്തു TC1, TC2, TC3. വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനൊക്കെ, പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ദിസ് ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, ഇൻ എവറി റിസർച്ച് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ടെസ്റ്റ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് this type of non-parametric test in PhD research or in agriculture research, mainly in PhD research, because in PhD work the students are comparing the response of different district, different panchayat, different groups, etc. So most of the PhD work in social science and humanities are concentrated on comparison of some variables, some responses in different groups. So for that case they have to use this type of test for the comparison, either Mann-Whitney test or Kruskal Wallies test, because they will assign the observation as rank, or they will assign the observation as response. They will not measure like height, weight, etc. They will prepare a questionnaire and they will distribute this questionnaire to the person concerned, and they will collect the response. The response may be in 1, 2, 3, 4, 5 scale, or 1 to 10 scale, or 1 to 100 scale, etc. That is usually commonly known as Likert scale. Okay, Likert scale ആയിരിക്കും അത് ഡാറ്റ റെസ്പോൺസുകൾ എടുക്കുക. ആ റെസ്പോൺസുകൾ നമുക്ക് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പകരം നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിൾ ടെസ്റ്റാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു അനോവ ഈസ് Kruskal Wallies test. Okay, now we come to the end of the this test, that is calculation of the test statistic. So what is the test statistic? H, it is given here, 12 by n into n plus 1 into summation TC square by NC. That means TC1 square plus by NC1 plus TC2 square by NC2 plus TC3 square by NC3. നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് minus 3 times n plus 1. So what is n? N is the total number of participants. All groups combined. We have 24 participants, 3 groups of each.
TC is the total rank total for each group. TC1 equal to 76.5, TC2 is equal to 79.5, TC3 equal to 144, and NC is the number of participants in each group. Okay, here NC1 is equal to 8, NC2 equal to 8, NC3 equal to 8. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സോഫ്റ്റ്വെയർസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ SPSS അതുപോലെ തന്നെ R പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സെട്ര. For our data H equal to 12 by 24 into 24 plus 1 substitute ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സമ്മേഷൻ TC സ്ക്വയർ ബൈ NC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 76.5 divided by 8, 76.5 സ്ക്വയർ ബൈ 8 plus 79.5 സ്ക്വയർ ബൈ 8 plus 144 സ്ക്വയർ ബൈ 8. അതാണ് ആ സമ്മിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വരിക, മനസ്സിലായില്ലേ? അതവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മേഷൻ TC സ്ക്വയർ ബൈ NC അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കിട്ടുക 4113.5625 ആണ്. അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് H is equal to 7.25. ഓക്കെ, the degrees of freedom is n-1 or r-1. എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക, അപ്പോൾ 2 ആണ് ഇവിടെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അതുപോലെ തന്നെ we have to theoretically H has chi-square distribution, so we will compare with chi-square distribution. Okay, in theory we can see that H follows chi-square distribution, so we have to compare with the chi-square table, the values in the chi-square table. So these are the chi-square table values. ഡിഗ്രീസിയുടെ 1-ന് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ 0.05-ന് ഇതാണ് chi-square വാല്യൂ. 2 നമ്മുടെ 2 5.99. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വാല്യൂ 0.01 ആണ് 9.21. P is equal to 0.001 ആണ് 13. നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7.25 ആണ്. സോ 7.25 is bigger than 5.29. So we will reject the null hypothesis, the equality of populations, 3 population at 5% level of significance. പക്ഷേ അതേസമയം 1% level of significance ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല 10% ആണ്, ഇത് 10-ൻ്റെ ആണ്, 10-ൻ്റെ ആണ്, അല്ല ഇത് 1%. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് 0.1% ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ 5% ലെവൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാരണം കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ. ഹിയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ. സോ 7.75 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 9.21 and here also 7.7 is less than 13.8. So we will accept. So that interpretation is given here and the conclusion is given. So ഇതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ. ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്രസ്കൽ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ യൂസ്, ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു, ആ പ്രോബ്ലം ക്രസ്കൽ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റയ്ക്ക് റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു, റാങ്കിൻ്റെ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും സമ്മും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലേക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഓരോരോ വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ വാല്യൂ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഗ്ഗർ ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, ലോവർ ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കോ. കാരണം വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ്. വെറുതെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാതെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക, മനസ്സിലായി? ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രസ്കൽ വാല്യൂസ് ഇതേത് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. മാൻവിറ്റ്നിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതാണ് കോൾമോഗ്രാഫ് സ്പിർനോ എല്ലാത്തിനും പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. വ്യത്യാസം എന്തേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മാറും. ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും അത് തന്നെയാണ്. ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ SPSS സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് SPSS പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. SPSS സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടം വരെ കേട്ടോ.
ഇവിടെ വരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ വരെ എഴുതണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ? കൺക്ലൂഷനാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഒബ്റ്റൈനിങ് എച്ച് വാല്യൂ ലാർജർ ദാൻ 1 we have found purely some between 0.7 and so what will be the a Kruskal value test revealed that there was a significant effect of exercise on depression level. Okay, കാരണം ഇത് 7.25 ആണ്, ടേബിൾ വാല്യൂ 5 പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അറ്റ് 5% ഓഫ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദി നോ എക്സസൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിപ്രഷൻ വാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ, കാരണം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു, സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വ്യത്യാസമുണ്ട് 60 minutes ഓഫ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ബട്ട് നോട്ട് ബൈ 20 minutes ഓഫ് എക്സസൈസ്. കാരണം വെച്ചാൽ 60ൻ്റെയും 0ൻ്റെയും മീൻ നോക്കുക അല്ലേ, അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക? അതെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവ തമ്മിൽ അധികം വ്യത്യാസമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷേ ഇത് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, മീൻ നോക്കിയാൽ മതി, മീൻ റാങ്ക് തമ്മിൽ അധികം വ്യത്യാസമില്ല, അതേസമയം ഇതുമായിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ, പക്ഷേ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ മീൻ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് we could see that there is a significant difference among three population. Okay, so but we have to locate where is the difference fields. So the difference is actually in between second and third population, or in between first and third population. So you can verify by seeing this mean rank, okay, or sum of total rank, whatever be the information, you can say the difference occurs in between C2 and C3 or C1 and C3. Okay, അപ്പോൾ ക്രസ്കൽ വാല്യൂസ് ടെസ്റ്റിൽ ജനറലായിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക. അതേസമയം എവിടെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മീൻ റാങ്ക് നോക്കി വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ. നീതു ബാബു എന്താണ് പിടികിട്ടിയ പ്രോബ്ലം? പിടികിട്ടി. ഇനി ഗോപിക ബിജു പ്രോബ്ലം പിടികിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി. എന്താണ് പ്രോബ്ലം? റാങ്ക് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീജിയർ ആണോ? പ്രൊസീജിയർ പറ, ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറ. ആദ്യം റാങ്കുകളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യും, സ്മോളസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാർജസ്റ്റ് വരെ, എന്നിട്ട് മെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് കാണും, റാങ്കിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഒബ്സർവേഷന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതേ റാങ്കിന്റെ മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കും, വാല്യൂ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എന്നിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ കൂടുതലും കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ബിഗ്ഗർ ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും, സ്മോളർ വെച്ചെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് വിളിച്ചാണ്. നാലല്ലേ തീയതി? ഹലോ, വൈകാതെ ഉണ്ടാവും, അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അതിൻ്റെ ഇത് തരണം കേട്ടോ, ഫയല്. ഫയല് തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി. ആർദ്ര ടി കെ? Present, sir. ആർദ്ര ഷാജു? Present, sir. ക്രിസ്റ്റീന എം സുരേഷ്? ക്രിസ്റ്റീന സുരേഷ്?
ഇല്ലേ? Then Fatima Rilfa. Present, sir. Femi KF. Present, sir. Jidu Maria. Namida Teresa. Present, sir. Jibin Abraham. Manu Jacob. Present, sir. Arunima Davis. Present, sir. Bhuvana KS. Present, sir. Jessia Jose. Present, sir. Maria Ando. Present, sir. Needu Babu. Present, sir.